سيدنا المهاجرين اللهم ادعو عيسى وسيدنا الاستاذ الاعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي ثم الى حضرة بركة الامام حبيبنا علي بن محمد بن سهل الحبشي ثم الى حضرة صاحب الراتب قطب الانفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم الى حضرة الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم حضرة صاحب الراتب قطب الارشاد وقائد العباد والبلاد حبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ثم إلى حضرة حبيبنا أبي بكر السقاف ثم إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب عناد ثم إلى حضرة جميع أرواح سادتنا الصوفية ونخص خصوصا حضرة صاحب الولاية وصاحب هذا المقام الحبيب محمد إدريس وأصولهم وفرهم وحواشم حضرة سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن مخضر ظاهر الهندوان وأصولهم وفرهم وحواشم ثم إلى حضرة القطب الرباني والغوث السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة جميع أولياء الله وعلماء الله في هذه الولاية وما حولها خصوصا حضرة جميع أولياء تسعاد الجاوين خاصة حضرة صاحب الولاية سيد جعفر الصادق سنن قدس بها مغران بانچوادي بارفاعي بردين شيخ سنن كالي جوغو بردين مرسai سنن مريا ثم إلى حضرة بها مغران بكر ثم إلى حضرة جميع أولياء الله وعلماء الله في هذه القرية وما حولها خصوصا حضرة حبيبنا جعفر بن محمد الكاف ثم إلى حضرة به أرواني أمين سعيد ثم إلى حضرة الشيخ محمد شعراني أحمدي ثم إلى حضرة به كي بشير مصطفى ثم إلى حضرة به مصباح مصطفى ثم إلى حضرة الشيخ محمد أمين أهلاراني والشيخ وهبه الزحيلي وجميع أولياء والمفسرين وأصولهم وفروعهم وحواشيهم أن الله على درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم عيد علينا من بركات أسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحات في الدين والدنيا والآخرة ثم لجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا إخواننا أخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا وشيخنا وشيخ مشايخنا وأنفسنا وأهلنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا أجمعين إلى يوم القيامة أن الله يغفر لهم ورحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن المؤذين المعتدين من قريب أو بعيد ويرخى أسعارهم ويغزر أمطارهم ويذكر كل سائل منا ومنكم سؤالنا ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية ويبارك لنا في رجب شعبان ويبلغنا إلى رمضان في صحة وعافية وسلامة وزيادة إيمان وتقوى وعلاما وسلافنا وجدادنا أبانا الصالحون في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. فضيلة المحترمين العلماء النجباء ومشايخنا الفضلاء hadirin hadirat Jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah kita sebelum memulai kajian tafsir pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama untuk niat i'tikaf terlebih dahulu di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menginjak di ayat yang kedua, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi sebelum itu ada yang belum kami sampaikan. Ada sebuah faedah, wawasan. Para ulama berbeda pendapat. Kan kemarin ayat yang pertama itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata ada yang berbeda pendapat, mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau membaca kalimat tauhid yaitu La ilaha illallah. Hal yang seperti ini ternyata ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya seseorang mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu lebih bagus, lebih baik daripada hanya sekedar baca La ilaha illallah. Kenapa? Kenapa? Alasannya karena di dalam Alhamdulillah, kalau secara harfiah yaitu dimaknai segala puji hanya milik Allah,
itu sudah ada unsur tauhid, unsur la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya bagaimana? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, itu juga pengakuan bahwasanya semua pujian hanya milik Allah. Itu alasannya seperti itu. Tapi golongan yang lain mengatakan antara hamdalah dengan kalimat tauhid itu lebih mulia kalimat tauhid. Kenapa? Karena seseorang walaupun lisannya mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah mengeluarkan orang tersebut dari yang namanya kekafiran. Orang, makanya dalam sebuah riwayat diceritakan ada sahabat yang dengan bangganya menebas kepala daripada orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika apa? Perang kepepet, sudah mentok kepepet terus ditebas. Terus dilaporkan pada Rasulullah dengan bangganya, ya Rasulullah, tadi ada orang kafir udah mau mati kok baru la ilaha illallah, kan itu ya, udah mau mati kok bilang la ilaha illallah. Terus kamu bunuh? Ya saya bunuh ya Rasulullah, karena dia baca la ilaha illallah bukan niat untuk benar-benar iman, tapi niatnya untuk menyelamatkan diri. Reaksi Rasulullah apa? Marah besar. Reaksi Rasulullah marah besar. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid, syahadat itu saja walaupun hanya dengan lisan, hatinya belum, itu sudah bisa mengeluarkan seseorang dari status kekafiran. Lalu tentang alhamdulillah, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Nawadiril Usul. Beliau meriwayatkan hadis ini dari sanad Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau annad dunya kullaha bihadzafiriha fi yadi rajulin min ummati thumma qala alhamdulillah lakana alhamdu afdhala min dzalik." Katakan Nabi, seandainya ada seseorang yang memiliki dunia ini seisinya, semua dunia itu dikuasai sama seseorang ini, lalu kemudian orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka alhamdulillahnya lebih berat, lebih mulia daripada dunia seisinya. Makanya jangan meremehkan yang namanya alhamdulillah. Makanya kalau Anda ini tidak kehujanan, bilang dong alhamdulillah ya, karena di luar sana ada yang kedinginan ya. Apalagi kalau Anda ini sudah menikah, bilang alhamdulillah, karena banyak jomblo-jomblo yang malam minggu seperti ini atau malam ahad seperti ini sedih menangis melihat mantannya sama orang lain, ya enggak? Alhamdulillah. Anda yang masih jomblo, bilang alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah kita semuanya dikumpulkan di majelis khair, majelis baik untuk mendalami daripada kalam-kalam ilahi. Jadi alhamdulillah, semua keadaan kita itu alhamdulillah. Sudah, kita kembali lagi pada ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemarin kita sampaikan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala setelah berfirman alhamdulillahirabbil alamin, ayat keduanya Ar-Rahmanir Rahim, dikatakan di dalam tafsir Qurtubi, wasofa subhanahu wa ta'ala nafsahu ba'da rabbil alamin bi annahu ar-rahmanir rahim li annahu lamma kana fi ittisafihi bi rabbil alamin tarhibun qaranahu bir rahmanir rahim lima tadammana minat targhibi. Singkat cerita gini, alhamdulillahi rabbil alamin itu sebenarnya firman yang mengandung untuk menakut-nakuti kita, ya, untuk menakut-nakuti kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha dari segala maha yang ada di alam semesta ini. Kalau ada raja, maka Allah lebih daripada itu. Ada raja yang zalim, presiden yang zalim, bupati yang zalim, gubernur yang zalim, maka Allah bisa jadi lebih zalim. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi indahnya Allah tidak hanya mengatakan predikatku rabbil alamin, tidak, dikatakan Ar-Rahmanir Rahim. Dengan Ar-Rahmanir Rahim Allah ingin menampakkan kepada kita sifat kasih
sayangnya. Makanya walaupun Allah itu raja di raja, maha dari segala maha, tapi Allah masih bisa didekati, bahkan bisa dimintai. Bukan hanya didekati, bahkan bisa dimintai. Nah, ini kita mau membahas tentang perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun pertemuan sebelumnya sudah kita bahas di dalam lafadz Bismillahirrahmanirrahim, tapi Ar-Rahmanir-Rahim di ayat ini ada tambahan makna yang lain. Kata Al-Imam Syekh Muhammad Amin Al-Harari, makna daripada Ar-Rahman di dalam ayat ini adalah Al-Mun'im bima la yutasawwaru suduru tilkan ni'mah minal ibad. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan kenikmatan, tapi nikmat tersebut tidak mungkin keluar dari hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, alias murni datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kami contohkan. Makanya para ulama mengatakan karena Ar-Rahman ini sifatnya Allah memberikan kenikmatan yang makna nikmat tersebut tidak mungkin keluar dari hamba-hambanya, para ulama mengatakan haram hukumnya seseorang yang paling sayang, yang paling pengasih disifati dengan sifat Rahman. Misalnya Kanjeng Nabi, ya ngapunten kita polkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kita katakan beliau Ar-Rahman, tidak boleh. Tidak boleh. Beda kalau Ar-Rahim. Ar-Rahim itu apa? Sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi kenikmatan, akan tetapi kenikmatan tersebut bisa jadi keluar dari hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Kenapa Rasulullah disifati Rahim, pengasih, penyayang? Karena kasih sayangnya itu sama, hampir sama dengan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita jelaskan perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau tadi dikatakan, saya ulangi lagi, Ar-Rahman, Allah itu maha memberi kenikmatan yang mana nikmat tersebut tidak mungkin keluar dari hamba-hamba Allah. Ada sebuah cerita di dalam kitab Hadaiqur Rauhi wa Raihan, diceritakan ada seorang wali besar namanya Dhunnun Al-Misri. Seorang wali tiba-tiba suatu malam itu dikatakan waqa'at wal walatun fi qalbi, suatu malam hatiku gusar, kata beliau. Hatiku galau. Wali ya iso galau, tapi lihat dulu galaunya sama apa enggak dengan kita. Lalu kemudian fakharajtu ila syattin naili. Kemudian karena saya galau, ya udah saya keluar jalan-jalan ke tepian Sungai Nil. Sungai Nil berarti ada di Mesir. Di situ saya melihat akroban, kalajengking yang muncul tiba-tiba. Terus saya lihat terus nih, kalajengking mau kemana? Ternyata dia ketemuan sama kodok katak. Setelah entah komunikasi bagaimana, faroqiba dhahrahu, si kalajengking tersebut naik di atas punggungnya kata wa abara bihin nail. Kemudian dia menyusuri sungai Nil tersebut di atas katak tersebut. Lalu penasaran ini, Dhunnun Al-Misri penasaran. Akhirnya ini kalau wali kurang gawean ngene iki. Faraqibtu safina, saya naik perahu sengaja itu, saya ikuti itu kata sama kalajengking. Terus ternyata fanazal, kemudian katak tersebut berhenti pada suatu tempat, dan di situ di dekatnya katak itu berhenti, tsumma hunaka syabun naim, ada seorang pemuda yang tiduran di pinggir sungai Nil. Nah, ternyata yang lebih mengagetkan lagi, wa idzan af'a bi qurbihi taqsiduhu. Tiba-tiba di sampingnya orang yang tidur ini ada ular kobra hitam. Nah, ular kobra hitam itu pasti racunnya paling ganas, mematikan. Sepersekian menit harus mati pokoknya, mati. Ternyata ada orang muda tidur di sampingnya ada ular kobra hitam yang mau menyerangnya. Lah, si kalajengking ini tiba-tiba dari belakang
nyatok apa ya nyatok habis ini harus ngentup nggih ngentup ngentup tawon tahu ya pokoknya ngentup lah ya. Tiba-tiba kalajengking ini dari belakang menyerang pada ular tersebut. Ini orang masih tidur, tukaran bertengkar antara kalajengking sama ular. Apa yang terjadi? Famata wasaliman naim. Dua-dua hewan tadi yang mengganas, yang berbahaya karena bertengkar, dua-duanya mati. Si ini yang tidur, naim masih tidur, tangi-tangi loh. Ono ula karo kalau jengking mati. Ada ular dalam kala jengking. Lah dari sini Tunun Al-Misri mengistimbat sebuah pelajaran yang penting, betapa sifat kasih sayangnya Allah ini tidak bisa dinalar oleh akal, maka cerita ini adalah menggambarkan daripada sifat rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah, kenikmatan dari Allah yang tidak mungkin bisa direkayasa oleh makhluk atau hamba-hambanya Allah. Paham nggih? Ini sudah paham sifat Rahman nggih? Kalau sifat Rahim, ya, sifat Rahim katanya kasih sayang yang juga bisa keluar daripada hamba-hambanya Allah. Banyak ceritanya, banyak kisahnya. Contoh kecil saja, misal ada anak kecil, ada seorang bapak atau orang tua memiliki anak, kemudian anaknya rewel, pengen minta es krim musim dingin-dingin. Kalau orang tuanya benar-benar punya sifat Rahim, punya sifat kasih sayang, kira-kira dibeliin es krim apa enggak pas musim hujan? Enggak, dikatakan ayo nak kita bakso aja, habis ini mie ayam seger loh, sehat meruntus, iya enggak? Nah, tapi kalau enggak punya sifat Rahim ya enggak seperti itu. Makanya kadang kita harus pikir, galaknya orang tua sama anak ya, yang nyerocos terus misalnya, nyerocos terus, emak sapa ya, nyerocos terus, itu sebenarnya sifat apa? Rahimnya orang tua kita kepada kita. Nah ini contoh biar penggamblangan saja perbedaan antara Rahman dan Ar-Rahim. Maka ditarik kesimpulan di bawah cerita tersebut tadi tentang Tunun Al-Misri, Syekh Amin Al-Hari mengatakan fattakalifu litathhiril arwah anil alaiq al-jismaniyah. Ketahuilah bahwasanya semua hal yang Allah bebankan kepada kita disuruh sholat, kita disuruh apa? Puasa, zakat, haji, itu semua pekerjaan berat. Ketahuilah itu semua fungsinya litathhiril arwah anil alaiq al-jismaniyah, untuk mensucikan jiwa kita agar terlepas dari ketergantungan jasmani atau ketergantungan duniawi. Makanya kalau sholat itu berat, ya member, tapi bukan karena Allah tidak sayang sama kita, sangat sayang sama kita, makanya kita diwajibkan apa? Sholat, diwajibkan zakat dan lain-lain. Begitu juga mungkin ada pertanyaan, kenapa sih Allah bikin neraka nggak surga aja? Nah, dikatakan sama Imam Amin Al-Harari, lisarfil asyrar ila a'malil abrar, supaya orang-orang nakal itu loh tertarik untuk melakukan amal-amalnya orang-orang soleh. Kalau nggak ada neraka, los ini misalnya maksiat, wah ya nggak ada aturan di dunia ini gitu. Begitu juga, kenapa sih, kata beliau ini, kenapa sih Allah itu menciptakan setan? Allah menciptakan setan, iya ya, benar ya. Allah menciptakan setan, menciptakan iblis, itu justru bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa? Dengan begitu kita bisa membedakan litamyizil mukhlisin minal ibad, supaya kita tahu mana hamba-hamba yang betul-betul tulus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau akhlaknya sudah seperti setan, oh berarti sudah gak ikhlas lagi ini ya, sudah kesetanan. Kalau Gus Bahak lebih parah lagi, Allah ciptakan setan itu biar ada kambing hitam. Kalau kita maksiat, aduh khilaf, karena sudah digoda oleh digoda oleh siapa? Setan. Nggak mungkin kan digoda sama orang. Ya, iya, makanya Gus Bahak itu juga masuk akal ngendikane. Kalau orang maksiat itu pasti dia mengatakan, aduh saya salah, tergoda oleh godaan
setan. Nah, setane sing nesu-nesu aku ora lapor ya. Aku ora lapor kok jadi tuduh wae. Maka kata beliau fakullu ma yakrahu tab'a fatahtahu asrar khafiyah. Semua hal yang kelihatannya susah untuk dilakukan, tidak bisa diterima oleh akal, maka kata beliau di bawahnya itu pasti ada rahasia-rahasia yang tersembunyi. Lalu kita masuk pada pembahasan mengapa Ar-Rahman gandengannya dengan Ar-Rahim. Mengapa Ar-Rahman gandengannya dengan sifat Ar-Rahim? Kok enggak dengan sifat-sifat yang lain? Ar-Rahman Al-Alim enggak? Atau Ar-Rahman Al-Karim? Kenapa? Kita harus tahu bahwasanya dulu kita pernah terangkan, ada ulama yang mengatakan Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayangnya Allah, yang mana Allah rupakan kasih sayang tersebut dalam bentuk nikmat yang besar-besar, seperti orang bisa beriman, itu sifat Rahman. Kalau Ar-Rahim itu detil-detil daripada kenikmatan besar tersebut. Orang ganteng tapi gantengnya level 10 misalnya, itu sifat Rahim. Maka kata beliau, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu digabungkan? Syekh Amin Al-Hariri mengatakan gini, lidaf'i tawahum ayyakuna talabul abdi syai'al yasir su'a adabin faka'anna Allah subhanahu yaqul law iqtasarta 'ala ar-rahman lahtashamta anni walakinni rahim fatlub minni. Kata Imam Amin Al-Hariri, Ar-Rahman Ar-Rahim, jika tadi Ar-Rahman itu kaitannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang global, Ar-Rahim kenikmatan-kenikmatan yang lebih perinci atau detil. Rahman ganteng, Rahim gantengnya 10 kali lipat, paham nggih? Maka kata beliau gini, supaya tidak disalahpahami bahwasanya ketika kalau kita minta-minta kepada Allah hal-hal yang sangat detil atau hal-hal yang remeh pun, itu bukan termasuk su'ul adab. Misale ya Allah, Allahumma inni as'aluka imanan kamila, ya Allah berikan saya iman yang sempurna. Boleh enggak Allahumma zawijni arba'atan, misal ya Allah nikahkanlah saya dengan wanita 4 yang cantik-cantik, ya, misalnya, boleh apa enggak? Boleh, bukan su'ul adab, karena Allah bukan hanya memiliki sifat Rahman tapi juga memiliki sifat Rahim. Misalnya, ya Allah kok udan terus, mbok dinten niki ampun udan, kula pengen jalan-jalan, oleh tarak? Boleh, boleh, agar kita ini tidak merasa sungkan untuk minta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nisbatnya ngeten, kalau Anda ini sudah diberi sama seseorang, terus diberi, ketika kita minta sesuatu lagi, boleh apa enggak? Mungkin aja boleh, tapi kita punya malu apa enggak? Ya, punya malu. Wis dilos duwe 1 juta, 2 juta, 3 juta, sesuk kangkang nyanane ngeki aku terus to, wah langsung ae 1 miliar misalnya ngoten. Iku wong duwe toto tah mboten niku? Enggak punya adab kalau seperti itu. Tapi kalau Allah, ya Allah kok cuma 100 juta, saya minta 1 miliar. Misalnya seperti itu, enggak masalah. Ini karena Allah punya sifat Rahman dan sifat Rahim. Terus lalu kita membahas satu pembahasan menarik. Kalau dikatakan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada suratul Fatihah, maka di suratul Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim diulang berapa kali? Diulang 2 kali. Hikmahnya apa? Ternyata ada yang membahas, Masya Allah, Syekh Amin Al-Hariri lagi, beliau mengatakan, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim di suratul Fatihah diulang sampai 2 kali? Pertama, ada ulama yang mengatakan bahwasanya ini adalah pembuktian, pengesahan, pengukuhan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang pantas untuk dipuji, makanya disebut sifatnya 2 kali. Ibarat gini, wong iku pinter no, nah, misalnya si Iqbal itu pinter no, pinter, mosok, pinter. Kalau dalam bahasa Arabnya atau gramatikal nahwu sorofnya taukid ya, taukid. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim yang di ayat ketiga ini fungsinya adalah mentakkid,
menguatkan bahwasanya Allah memang zat yang pantas untuk dipuji. Alasan pertama. Atau alasan yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya annal inayah birrahmah aktsar min ghairiha minal umur wa annal hajah ilaihi aktsar. Bahwasanya kita, kebutuhan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu double berkali-kali lipat. Kita ini tidak bisa mengandalkan amal soleh kita. Kita ini tidak bisa mengandalkan sholat kita, apalagi masih dibarengi dengan maksiat. Wong poso Rejeb mawon ana sing batal gara-gara futsal. Loh iya kan? Ayo tengah-tengah futsal jam 2 siang mal bal-balan, wah poso Rejeb barbarane batal. Itu berarti Allah itu sayang sama kita. Maka kebutuhan kita akan rahmatnya Allah itu lebih besar daripada hanya kita mencukupkan dengan amal soleh kita. Dalam sebuah hadis kan Kanjeng Nabi dawuh bahwasanya beliau itu juga masuk surga karena fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Kanjeng Nabi loh, apalagi kita yang bukan kanjeng Nabi. Maka yang bisa kita harapkan itu apa? Semoga Allah itu selalu menyayangi kita, tidak putus kasih sayangnya. Maka kita sangat butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Fatihah akhirnya Allah mengingatkan, hei kamu wahai manusia, ingat, kamu jangan kemelinti, kamu jangan sombong, kamu itu masih butuh dengan kasih sayangku sementara amalmu tidak seberapa. Ibarat kata seperti itu. Lalu yang ketiga, alasan terakhir kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam suratul Fatihah diulang 2 kali. Ulama mengatakan annallaha nadabal ibad ila kathrati dzikr fa inna min alamati hubbillah hubbu dzikrillah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengulang Ar-Rahmanir Rahim di dalam surat Fatihah sampai 2 kali, itu mendorong kita agar kita banyak-banyak ingat, banyak-banyak berzikir. Karena di antara tanda cintanya seorang hamba kepada Allah, yaitu hamba tersebut selalu basah lisannya dengan zikir, selalu penuh pikirannya dengan zikir, selalu hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Barang siapa yang cinta sesuatu pasti dia sering-sering menyebutnya. Seperti halnya Anda suka sepak bola, suka Lionel Messi, suka Cristiano Ronaldo, oh pasti disebut-sebut. Atau Anda suka sama Habib Syekh, suka sama Habib Bidin, Kak Zidane, wah nungguin omah kono majelisnya, wah saking senenge ya. Ya itu man ahabba syai'an aktsara min dzikri, pasti selalu disebut-sebut. Paham nggih? Maka inilah 3 alasan mengapa Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam suratul Fatihah diulang 2 kali. Yang pertama, penegasan bahwasanya Allah itu memang zat yang paling pantas untuk dipuji dan dipuja. Yang kedua, mengingatkan kepada kita bahwa kebutuhan kita akan kasih sayang Allah lebih besar daripada hanya mengandalkan amal soleh kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kita agar kita terbiasa untuk sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin merasakan Rahman Rahimnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'amal nawis. Pun lanjut ke ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Sebelum kita masuk Maliki Yaumiddin, kalau di arti bahasa Indonesia yaitu Tuhan yang merajai ketika di hari kiamat. Lalu kita mau bahas, mungkin anda ini pernah mendengar imam terkadang baca Maliki Yaumiddin dengan alif panjang, atau kadang di rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Nah, ini ternyata ada maknanya. Jadi kita harus tahu ya, kita terlepas dari qiraah, terlepas dari pembahasan qiraat, kita membahas tentang i'rabnya dulu. Maka ketika Anda mengatakan Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin itu artinya bahwasanya Allah Malikul Umuri wa Mudabbiruha,
wa qadhiha yaumal mujazati lil ibadi ala a'malihim yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menguasai semua yang ada di hari kiamat. Menguasainya bagaimana? Kalau di hari kiamat ya berarti memberi pahala kepada orang-orang yang beramal soleh, menghukum dan menyiksa orang-orang yang kafir. Berarti maliki itu adalah penguasa, ya. Maliki artinya penguasa. Tapi kalau dibaca maliki, nah ini apa artinya? Beda. Dikatakan di sini maliki ai dzil mulki was sultanah, sosok atau Tuhan yang memiliki kekuasaan. Walaupun dari segi bahasa member wae, kalau tadi dikatakan penguasa, maliki artinya penguasa, kalau maliki Tuhan yang memiliki kuasa, tapi di bangsa Arab ini sudah berbeda maknanya. Sekali lagi, di bahasa Arab maliki dengan maliki itu menurut mereka berbeda, tapi kalau menurut bangsa Indonesia apa bedanya, iya gak? Ya bingung ya, nanti ada ceritanya lagi. Lalu kemudian lebih keren mana, lebih baik mana, kita baca maliki atau maliki, ya, kita baca maliki atau maliki. Di situ ada 3 pendapat. Yang pertama, maliki tanpa alif. Nah, maliki tanpa alif itu lebih afdal daripada maliki. Alasannya apa? Di sini dikatakan li'anna amral maliki nafidun alal maliki fi mulkihi hatta la yatasarraf al maliku illa an tadbiril malik. Bahwasanya seorang yang pemilik kekuasaan, ya, pemilik kekuasaan itu bisa mengatur pemangku jabatan. Sekali lagi, maliki itu pemilik kekuasaan itu bisa mengatur orang yang memangku jabatan. Misal nuwun sewu, ini untuk contoh mawon, pemilik kekuasaan di Indonesia ini presiden, ya, tapi orang yang menjabat di bawah presiden itu adalah gubernur. Sama-sama punya kekuasaan, tapi wewenangnya lebih tinggi mana? Presiden. Ibaratnya seperti ini, maliki itu presiden, kemudian kalau maliki itu gubernurnya, paham ya? Jadi orang yang memiliki kekuasaan dengan orang yang hanya menjabat kekuasaan, tinggi mana? Tinggi orang yang memiliki kekuasaan. Kalau hanya menjabat itu ada periodenya, ada masanya. Kalau sudah habis ya habis, nanti politik lagi kan gitu ya, nanti kampanye lagi. Maka di sini dikatakan maliki tanpa alif itu lebih tinggi, lebih balik, lebih fasih daripada maliki. Itu yang pertama, pendapat pertama. Pendapat pertama saya ulangi lagi, maliki lebih unggul daripada maliki, karena maliki artinya pemilik kekuasaan, kalau maliki adalah pemangku jabatan kekuasaan. Bon. Yang kedua, pendapat kedua, maliki dengan alif lebih afdol daripada maliki. Kenapa? Karena semakin tambah hurufnya di dalam bahasa Arab, apalagi di dalam Al-Quran, maka juga tambah pahalanya. Maliki 3 huruf, maliki berapa? 4 huruf. Kalau maliki nilainya 40, kalau maliki nilainya hanya 30. Nah, makanya di sini ada ulama yang mengatakan seperti itu. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan dua-duanya sama, mau maliki atau maliki sama. Makanya kita menemukan banyak sekali imam-imam di rakaat pertama dibaca maliki yaumiddin, tapi di rakaat kedua maliki yaumiddin. Nah, ini ada cerita yang agak lucu. Suatu saat ada orang yang namanya Muhammad ibn Syuja' Ats-Tsalji. Muhammad ibn Syuja' Ats-Tsalji. Beliau itu termasuk orang yang membaca Fatihah ketika Maliki Yaumiddin dengan alif, Maliki Yaumiddin gitu ya. Lalu suatu saat beliau itu pernah
kumpul sama orang yang ahli sastra Arab. Ahli sastra Arab mengatakan bahwasanya Maliki tanpa alif itu lebih fasih daripada lafadz Maliki Yaumiddin. Karena beliau merasa bukan sastra Arab, bukan ahlinya, beliau akhirnya mengganti yang awalnya Maliki, bacanya di suratul Fatihah Maliki, ya. Awalnya tadi Maliki, tapi terusannya karena beliau mendengarkan keterangan dari ulama ahli syair, akhirnya beliau mengganti dengan Maliki. Lalu anehnya suatu malam beliau itu bermimpi ketemu sama seseorang, kemudian orang tersebut mencela sama Al-Imam Muhammad ibn Suja, lima naqasta min hasanatika asyran, weh kamu, kenapa kamu sekarang baca Fatihahnya Maliki, enggak Maliki, itu kan kurang tuh pahalamu 10 derajat, kalau Maliki 40 derajat, kalau Maliki berarti tinggal 30. Terus gimana? Maksud itu bagaimana? Apa kamu tuh lupa dengan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'al Quran kutiba lahu bikulli harfin asyru hasanat." Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka pahalanya setiap satu huruf 10 kebaikan. Wa muhiyat anhu asyru sayyi'at, dan kejelekannya, dosa-dosanya dihapus 10 derajat. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan dia diangkat derajatnya tambah 10 derajat. Akhirnya ketika terbangun, wes balik lagi Maliki Yaumiddin. Tapi suatu saat beliau ngimpi lagi, ketemu sama orang, dan orang ini yang ngomel-ngomel lagi, lima la tatruk hadhil ada, wahai Muhammad bin Suja, kenapa kamu kembali lagi ke model awal lagi dengan baca panjang, baca pendeknya kok kamu hilangkan? Ama sami'ta qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fakhman mufakhama. Apa kamu tidak pernah mendengar hadis Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, bacalah Al-Qur'an dengan rasa agung dan mengagungkannya. Jadi maksudnya yo Maliki yo dibaca, Maliki juga dibaca. Maliki panjang dibaca, Maliki juga dibaca. Ya untungnya beliau aja yang ngimpi. Kalau yang mimpi Anda ini pasti sesat ini. Akhirnya bingung nundang numbuk iso sido ngimami pora kan ngoten. Oh, nah ala kulli hal ini bisa diamalkan dan sah ya, dan sah secara bahasa juga benar, secara ilmu qiraat juga benar. Sing penting masih mengikuti jalur yang benar. Maka anda santri-santri ini pede kudune nggih, pede ana dalile wonten dasare. Kita Maliki Yaumiddin wis pokoke ana kabeh ngoten. Sing ora ana ki sing ora iso ngimami, maka sakake niki. Pun kita lanjut ke ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau arti secara harfiahnya, iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Di sini ada yang menarik. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan bahwasanya iyyaka na'budu itu ayat mewakili daripada kewajiban kita ala iqamatis syariah, untuk mendirikan syariat agama Islam. Syariat itu apa sih isinya? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat iyyaka na'budu itu mewakili, mengajari kita bahwasanya kamu kalau pengen hakikat ya kudu syariat. Kalau iyyaka nasta'in, kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, ini ya dulu ala dukhuli fil haqiqah. Lafadz iyyaka nasta'in menunjukkan kepada kita jenjang yang lebih tinggi daripada syariat, yaitu hakikat. Makanya menjadi rumus pasti orang yang mau wusul ilallah, orang yang pengen seperti pikirannya para aulia illah, itu tidak boleh meninggalkan syariat. Tidak ada wali, tidak ada kekasih Allah yang benar-benar meninggalkan syariat. Cari wali-wali yang memang betul-betul terkenal walinya ya.
Syekh Abdul Qadir Jailani, nggih, Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad, Mbah Sunan Kudus. Keramatnya banyak, tapi jangan lupa syariatnya juga kenceng. Makanya jangan aneh kalau ada orang bisa terbang. Kenapa dari dulu Anda gak heran kalau burung bisa terbang? Kalau ada orang bisa berenang di atas air, berjalan di atas air, kenapa kita tidak pernah heran kalau ada ikan yang selama ribuan tahun juga hidup di air? Ini gitu boten. Kalau ada orang bisa di daratan, bisa di lautan, lah kodok apa bedane? Ya, makanya kita jangan heran dengan orang-orang yang punya hal-hal yang aneh. Kanjeng Dimas ngetokno duit dul barbarane penipuan. Nggih, karomah itu pasti iringannya dengan istiqomah di dalam menjalankan syariah. Wazinu bil qisdasil mustaqim. Semuanya harus ditimbang-timbang dengan takaran syariah. Bahkan kemarin kami belajar sama Mas Rafli di kitab Manhalul Latif Al Imam Malik ini masalah hadis ini. Al Imam Malik bin Anas, imamu Daril Hijrah, imamnya orang-orang di kota Madinah. Beliau itu sampai mengatakan bahwasanya bertemu sama orang yang ngaku-ngaku qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 70 orang itu ngaku-ngaku pernah bertemulah kasaran dengan Kanjeng Nabi. Tapi apakah Imam Malik bin Anas sinau sama orang ini? Enggak, karena dikatakan karena mereka bukan ahli hadis. Tapi ketika Al Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri yang datang, imam ahli sunnah, imam ahli hadis, saya belajar sama beliau. Jadi ada porsinya masing-masing. Kita ini jangan terlalu merasa aneh. Wah, orang itu punya karomah, punya kasab misalnya. Iya, orang ini kasab, tangannya kasab nih gue. Tapi ya ampun aneh. Pokoknya semuanya ditimbang-timbang dengan syariah. Bahkan saya ingat Abuya Ahmad Abdul Fattah itu sering ngendikan Mbah Arwani ku yo janjane karomahe nggih kathah, tapi nek kepepet. Nek kepepet. Ya ibaratnya jenengan nek ketika mau ngapunten nahan ini kan betah ya nek nemu WC ya. Kuat kan? Tapi ketika sudah ketemu WC berwolan gitu. Para aulia juga seperti itu. Kalau nggak kepepet nggak mungkin keluarkan karomahnya. Karena yang menjadi tolak ukuran untuk beragama itu bukan karomah, tapi istiqomah di dalam menjalankan syariat. Habibana Umar bin Hafid juga sama. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang terkenal karomahnya bisa memindahkan rumahnya penyihir dari Syam menuju Yaman. Memindahkan rumahnya penyihir dari Syam menuju Yaman dalam semalam. Itu pun terkenal sholat duhanya ratusan rakaat. Nah, 360 masjid yang ada di Tarim Hadramaut itu dikelilingi untuk minimal sholat 2 rakaat. Masjidnya tutup menek. Kalau Masjid Agung tutup mulai kan, kalau kita kan gitu ya. Masjidnya tutup, Imam Haddad menek, padahal beliau itu buta. Betapa kuatnya beliau memegang syariat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ma hikmatul iltifat. Apa hikmah daripada perpindahan dari kalam ghaib menjadi kalam mukhatab pada pertemuan yang akan mendatang. Dan sebelum kami tutup, kami mohon maaf untuk minggu depan, malam Ahad depan, mohon izin, mohon libur setiap malam Ahad Pahing. Kita ngaji tafsirnya kita tutup dulu sebentar, tapi insya Allah minggu depannya lagi akan dilanjutkan di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bi'ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha
ومنك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية وسلامة وزيادة إيمان وتقوى يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واسترنا وآمن الروعة واغفر لوالدينا وسائر الخلان وكل ذي والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله طش السهب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.